الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا وذريتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى روح جميع آبائي وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل سلم من الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى روح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين بن ذريتهما، ثم إلى رسولنا المهاجر إلى أحمد بن عيسى بن محمد بن علي بن علوي، ثم إلى رسولنا عبد الرحمن الصداق بن محمد بن علوي، ثم إلى روح سيدنا عمر مخبار وإخوانه الجميع، ثم إلى روح سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر الجليل، سيدنا مولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد الجليل، سيدنا مولانا الحبيب محمد الصداق، أصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم، أصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم وأزواجهم، ونعوذ بكل منهم بترتيبهم، ثم إلى رسول الله من الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيد أحمد كبير الرفاعي، سيد إبراهيم الدسوقي، سيد أحمد البدوي، ثم إلى رسول وليا وولية من مشارق الأرض ومغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم من سيم جنهم، ثم إلى رسول الله من الأولياء مولانا شريف ذات الله ورحمة الله عنه، ثم إلى روح مولانا بونم ومولانا درجات ومولانا خليجوب ومولانا مري ومولانا ملك إبراهيم ومولانا نذير ومولانا بدر، ثم إلى روح الفتح، ثم إلى جميع الدين أولياء تسع خلفائهم وسنهم ولا خلافهم وعلى سلسلتهم، ثم إلى رمضان الدرجة الدائمة، ثم إلى روح الحسين بن أبي بكر الأجروس عند الله المحسن عباس محمد عبد الرحمن الصداق، ثم إلى محمد بن طاهر الحجاج سيد الشيخ سلامة، ثم إلى كل ولي في إندونيسيا وفي آسيا وفي نسندرة في الكون مثل الخلاف الرئيسيات، اللهم انفعني وأولادي وبناتي وذريتي وأحبابي ومن سبب في محبتي واقتدائي وتهمتي الصادقين وجميع المسلمين والمسلمات من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم والنفاحة في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى، ثم إلى صاحب الكتاب الإمام الصاوي والإمام السيوطي والإمام المحلي وسائر علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين، اللهم انفعني والأحباب من بركاتهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih masalah suratul Fatihah. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Al-Hadiya Asyarah. Nama suratul Fatihah yang ke-11 disebut Ar-Ruqyah. Surat yang bisa berguna untuk jampi-jampian. Jampi itu bisa di air, bisa ditiup, bisa sambil dibaca, yang diruqyah atau yang dijampi, disentuh, terserah caranya bagaimana saja. Yang penting tetap dibacakan suratul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab lima quri'at lah. Surat Fatihah dibacakan untuk niat apa saja akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atsaniya Asyara yang ke-12, Suratul Hamdi Wasyukri. Surat Fatihah juga bernama surat pujian dan syukur. Diberi nama Suratul Hamdi wa Syukri sebab di dalamnya ada kalimat puji-pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian. Ar-Rahmanir Rahim, masih mengandung pujian. Maliki Yaumiddin,
Al-Habibul Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik meriwayatkan bahwa Maliki Yaumiddin di dalam Majmu' Kalam beliau yang dikumpulkan oleh murid beliau Al-Allamah bin Aqil, bahwa Maliki boleh dibaca Maliki pakai panjang, boleh dibaca Maliki, keduanya boleh. Al-Thalithah Asyarah yang ke-13, Ad-Du'a. Surat Fatihah juga disebut Suratul Du'a, sebab di dalamnya ada kalimat doa. Ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, meminta diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ar-Rabi'ah Asyarah, nama yang ke-14, Ta'limul mas'alati lishtimaliha ala dhalik. Mengajarkan permohonan. Makna, dengan suratul Fatihah kita sebagai hamba Allah diajari oleh Allah Ta'ala cara berdoa. Kita perhatikan urut-urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada 4 kalimat. 1 kalimat ismun, 2 kalimat Allah, 3 kalimat Ar-Rahman, 4 kalimat Ar-Rahim. Qala al-ulama, syaitan itu masuk menggoda hati manusia dari 4 arah. Arah depan, arah belakang, arah kanan, dan arah kiri. Adapun dari atas, arah atas dan arah bawah, Allah Ta'ala menjamin manusia tidak bisa diganggu syaitan dari 2 arah tersebut. Artinya 2 arah kita dijaga Allah tanpa kita beri penjagaan, sudah dijamin oleh Allah. 4 arah tersebut ditutup dengan 4 kalimat. 1 kalimat ismun, 2 kalimat Allah, 3 kalimat Ar-Rahman, 4 kalimat Ar-Rahim. Maka siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia terjaga godaan syaitan dari 4 arah. Setelah kita terjaga dari godaan syaitan, sudah jelas siapa yang akan meminta kepada Allah Ta'ala. Dia harus bersih daripada hal-hal yang menyebabkan doa ditolak oleh Allah Ta'ala. Siapa yang berdoa sedangkan di dalam hatinya ada syaitan, pasti syaitan akan memunculkan lamah-lamah, bisikan-bisikan, agar doa kita tidak menjadi doa yang baik, tidak lagi menjadi doa yang suci, tetapi doa yang diajari, kalimat-kalimat yang diminta berasal dari syaitan, waliyadzubillah. Karena itu Allah Ta'ala dengan rahmat Allah yang sangat luar biasa mengajarkan kita dengan suratul Fatihah. Sebelum masuk di Alhamdulillahirabbil alamin, didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendatangi paman Sayyidah Khadijah. Awal-awal beliau bertemu dengan Sayyidina Jibril alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Ketika beliau bertanya kepada pendeta paman Sayyidah Khadijah tentang pertemuan beliau dengan malaikat Jibril, pendeta itu bertanya, apakah
yang kamu lihat itu datang dari arah atas? Dijawab oleh Nabi besar Muhammad SAW, iya. Maka si pendeta menjadi faham bahwa yang datang kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad adalah benar-benar malaikah. Yang disebutkan di situ An-Namus alias malaikat Jibril yang dulunya diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Isa ibn Sayyidah Maryam dan kepada Sayyidina Musa bin Imran. Riwayat ini lengkapnya bisa dilihat di dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Setelah penjagaan dari syaitan telah terjadi, baru kita masuk di dalam pujian. Jelas termasuk adab kepada Hadratullah Azza wa Jal, kalau kita akan meminta sesuatu harus memuji zat suci yang akan kita pinta itu dengan pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak cukup dengan itu, ditambah Ar-Rahmanir Rahim, ditambah lagi Maliki Yaumiddin. Setelah waktu memuji selesai, kita sebelum memasuki waktu untuk mengemis kepada Hadratullah, kita ikrar dulu sebagai hamba. Sebagaimana dimaklumi dalam ajaran Islam, pangkat yang paling tinggi dan pangkat yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah pangkat abd, pangkat ubudiyah. Merasakan bahwa diri kita adalah budak Allah Subhanahu wa taala. Karena seringnya kita memakai kalimat hamba, terkadang kita lupa bahwa kita adalah budak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ayat Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, menunjukkan bahwa pangkat yang paling dicintai oleh Hadratul Rasul adalah abad. Pangkat yang paling tinggi adalah abad. Semakin tinggi rasa manusia menjadi hamba Allah, semakin tinggi manusia merasakan bahwa dirinya adalah budak Allah, Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Semakin manusia merasa rendah bahwa dirinya adalah budak Allah, la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, kata Sayyidina Maulana Al-Walid di dalam salah satu muqaddimah beliau ketika beliau menerangkan tentang sifat abad. Beliau katakan la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra wala mautan wala hayatan wala nusyura. Saya sebagai hamba, kata beliau Sayyidil Walid mengatakan la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Seorang budak tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak madarat, tidak bisa menolak sakit, tidak bisa menolak musuh, tidak bisa menolak hal-hal yang tidak dia sukai. Kesemuanya berasal dari Hadratullah Azza wa Jalla. Wala mautan. Seorang budak tidak mampu memilih waktu mati. Dan ini sebenarnya bagi ahlu tafakkur, orang yang mengisi hari-harinya dengan bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu bahwa tidak bisanya manusia menolak kematian datangnya kapan menjadi tanda yang luar biasa bahwa perbudakan yang dialami oleh umat manusia adalah perbudakan yang sejati. Walakinna aktsaran nasi la yash'urun. Tetapi kebanyakan manusia tidak pernah merasakan dirinya sebagai hamba. Setelah iyyaka na'budu baru masuk
ke dalam waktu mengemis kepada Allah Ta'ala, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Pertolongan apa yang paling penting diminta oleh hamba? Tidak ada yang lebih penting daripada perjalanan batin manusia menuju sampai kepada Allah Ta'ala yang dikenal dengan sebutan hidayat. Karena itu kita diajari oleh Allah Ta'ala meminta ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus untuk menuju kepada hadratullah azza wa jal. Siratal mustaqim yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan hamba-hamba pilihan yang Allah memberi nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, perjalanan para nabi, wal mursalin, perjalanan para rasul, wal auliya, perjalanan para wali, was salihin, dan perjalanan orang-orang yang baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim, bukan perjalanan orang yang engkau murkai dari kelompok Yahudi, waladhdallin, dan bukan perjalanan orang-orang yang sesat dari kelompok Nasrani. Wal'iyadu billah. Amin. Amin ini tidak bisa dilupakan sebab diterangkan oleh ulama bahwa amin itu artinya kabulkan olehmu doa kami. Amin itu membuat faedah doa yang mungkin karena tidak lengkap syarat-syarat kemustajabannya akan ditolak oleh Allah Ta'ala, tertutup dengan kalimat amin. Dengan barokah kita menyebut amin, doa kita apa saja dengan melalui bacaan suratul Fatihah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Nomor berapa tadi itu? Ta'limul mas'alah ijtimali ala dhalik. Al-khamis asyara, yang ke-15, suratul munajat. Suratul Fatihah disebut juga surat bermunajat kepada Allah Ta'ala. Saya kira dengan penjelasan saya tadi bisa difahami sopan santun seorang hamba bermunajat kepada Tuhan harus melalui yang saya utarakan tadi. As-sadis asyara, suratul tafwid. Surat Fatihah juga disebut suratul tafwid, surat persandaran diri kepada Tuhan. Sebab di dalam Fatihah ada kalimat wa iyyaka nasta'in. As-sabi asyara, yang ke-17, suratul su'al. Disebut juga suratul su'al, surat untuk meminta kepada Tuhan. Ats-tsamina asyara, suratu ummil kitab. Surat Ummul Kitab. Disebut Ummul Kitab sebab Fatihah berada di awal surat-surat yang lain. At-tasi asyara, yang ke-19, Fatihatul Quran. Disebut juga Fatihatul Quran, surat pembuka Al-Quran. Dan terakhir Al-Ishrun As-Salah. Surat Fatihah disebut suratul Salah. Dikhabarin karena ada hadis, ini hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, qassamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku Allah membagi salat antara aku dan antara hambaku dua bagian. Fanisfuha li, separuh untukku, aku Allah. Wa nisfuha, dan separuhnya lagi li abdi, untuk hambaku. Wa li abdi ma sa'ala,
Aku perbolehkan hambaku meminta apa saja. Nah, di sini menjadi jaminan bahwa siapa saja yang membaca suratul Fatihah akan diterima permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih hadis qudsi. Firman Allah, yaqulul abdu, berkata hamba, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika orang membaca suratul Fatihah, dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullahu, Allah menjawab, hamidani abdi, telah memuji kepadaku hambaku. Yaqulul abdu, ketika hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh Allah Ta'ala, yaqulu Rabbu athna alayya abdi, telah memuji kepadaku hambaku. Yaqulul abdu, ketika pembaca suratul Fatihah mengucapkan Maliki yaumiddin, yaqulullahu, Allah menjawab, majjadani abdi, memuji kepadaku hambaku. Yaqulul abdu, ketika hamba berkata, makna pembaca suratul Fatihah berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah menjawab, hadhil ayatu baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Saya ulangi. Ketika pembaca suratul Fatihah sampai ke ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaqulullahu azza wa jalla, Allah menjawab, hadhil ayatu, ayat ini, baini wa baina abdi, antaraku dan antara hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan aku perbolehkan hambaku memohon apa saja. Di sini ada satu rahasia yang diketahui oleh para ulama dan aulia. Mereka mengatakan ketika pembaca suratul Fatihah sampai di ayat wa iyyaka nasta'in supaya berhenti. Sebagian dari mereka ada yang memberikan ijazah, walhamdulillah saya juga ada ijazahnya, supaya berhenti. Kita ulang wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, diulang 7 kali. Setelah itu berhenti, kita mohon kepada Allah Ta'ala apa saja, baru kita teruskan ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata ulama, seizin Allah Ta'ala yang diminta akan diijabah. Saya ulangi. Karena ada rahasia hadis qudsi ini, bahwa siapa saja hamba, di waktu kapan saja, di tempat dalam keadaan apa saja, membaca suratul Fatihah. Saya beri contoh supaya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Kita berdoa, minta sama Allah apa saja, baru diteruskan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi anak-anak murid-murid saya yang ingin mendapatkan ijazah ini, baik yang di Indramayu atau yang di Malang atau di mana saja, silahkan saya beri ijazah untuk mengamalkan cara meminta kepada Allah Ta'ala melalui suratul Fatihah yang diamalkan
oleh ulama-ulama, guru-guru kami. Alhamdulillah, ijazah ini musalsalah dari ulama-ulama kuno yang ternyata ada dalilnya, ada hadis kursinya, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Dengan firman Allah, "Hadhihi al-ayatu baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Dijamin oleh Allah taala, hamba saya meminta apa saja akan diberi oleh Hadratullah Azza wa Jalla. Saya teruskan. Masih masalah hadis qudsi tadi. Yaqulul 'abdu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaqulullahu, dijawab oleh Allah taala, fahaula'i li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Diulangi lagi jaminan Allah taala. Mereka adalah bagi hambaku dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Ayyuhal ikhwan, sangat banyak sekali fadilah-fadilah suratul Fatihah yang insyaallah sekedar yang saya ingat dalam beberapa hari ke depan, sedikit demi sedikit akan saya uraikan. Semoga saya dan semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususul khusus murid-murid Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka aura batinnya supaya tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya membaca suratul Fatihah, tetapi diberi pemahaman rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-Fatihah dan di surat-surat yang lain. Sebab kita adalah murid dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Isnad beliau sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu dalam kitab Tadhkirun Nas, kumpulan pelajaran-pelajaran yang mulia Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Al-Attas yang dikumpulkan oleh Al-Habib Attas Al-Habsyi. Dinukil di situ satu riwayat bahwa sebagian sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, "Hal khassakum nabiyyukum dunal ummati syai'a?" Apakah ada pelajaran khusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Rasulullah kepada keluarga beliau, kepada ahlul bait beliau? Dijawab oleh Sayyidina Ali, tidak ada. Sama saja. Yang diajarkan Nabi kepada keluarga Nabi dengan yang diajarkan kepada umat adalah sama. Tetapi ghaira anna fahman yutahu ahaduna fi kitabillah. Tetapi ada pemahaman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita mengenal semua sahabat udul. Semua sahabat diterima riwayatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum." Sahabatku seperti bintang-bintang yang menjadi tanda supaya perahu-perahu di lautan tidak tersesat. Bintang mana saja yang kalian ambil menjadi petunjuk, kalian selamat. Sahabat mana saja yang kalian ambil sebagai petunjuk, kalian selamat. Tetapi sejarah tetap mengatakan bahwa yang paling ahli tafsir dari ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyiduna Abdullah bin Abbas habrul ummah, mengatakan bahwa semua tafsir yang saya utarakan kepada kalian saya dapatkan pelajarannya daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ini masalah tafsir. Adapun masalah pangkat,
sahabat yang paling tinggi derajatnya adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, kemudian Sayyiduna Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diterangkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab Zubat. Wa ba'dahu fal afdhalus siddiq wal afdhalu tsani lahu al-Faruq, Utsman ba'dahu kadza Ali, fasittatul baqun fal badri wallahu a'lam. ربنا تقبل منا وقبلنا بالسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.